अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ KNR फंक्शन हॉल ऑपोजिट MVS कॉलेज ग्राउंड, क्रिस्टनपल्ली, महबूब नगर। बुकिंग और ओपन, कैटरिंग, डेकोरेशन, पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल। फॉर इंफॉर्मेशन 9949914188 या फिर 9849794374 या फिर 9858710118 पर राब्ता करें। कर्जों में डूबी रियासत में कांग्रेस फलाही निज़ाम को यकीनी बनाई है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने महबूब नगर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से किया। इन्होंने अपना खिताब जारी रखते हुए गुज़िश्ता BRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत तेलंगाना को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से अलग करने के बाद 10 साल तक फाजिल बजट वाली रियासत पर हुकूमत की मैशियत को तबाह कर दिया। इन्होंने कहा कि रियासत को 7 लाख करोड़ के कर्जों के साथ हमारे हवाले किया है और हम हर माह 7 लाख रुपये का सूद अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में अवाम की अधूरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फलाही तरक्की के मकसद के तौर पर काम कर रही है और रियासत में बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजिमतें फराहम करके हम कायम ITs को टेक्नोलॉजी से जोड़कर रोज़गार की राह हमवार कर रहे हैं। नौजवानों में इनके अहदाफ के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मराकज़ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स कायम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि रियासत के तमाम कॉरपोरेशन कर्ज दे रहे हैं और नौजवानों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के दौरान किसानों से किए गए वादे के मुताबिक अब तक किसानों के 18,000 करोड़ रुपये के कर्जे मुआफ़ किए हैं। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत के जज्बे के तहत ख़वातीन के लिए RTC में मुफ्त बस सफ़र और मुफ्त बिजली स्कीम पर औरत को कर्ज देने और इसे करोड़पति बनाने के मकसद से काम कर रही है। कांग्रेस हुकूमत की तरफ से की गई पेशरफ्त पर नाराज़ होकर BJP TRS पार्टियों पर गठजोड़ करने और तरक्की में रुकावट डालने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि इस ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ मिनिस्टर लगचरला में किसानों की इजाज़त से फार्मा कंपनीज के अराजी की हुसूल की जा रही थी, लेकिन इस अहम काम को साजिशी तौर पर मनसूबाबंद तरीके से ज़िले कलेक्टर पर हमला करवाते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों जमातों की साजिशों के बावजूद भी फलाही हुकूमत नहीं रुकेगी। इस सहाफ़ती इजलास में TPCC तर्जुमान ज़हीर अख्तर, मीडिया सेल इंचार्ज बनहर चंद्र कुमार गौड़, गंजी अंजनेलो और दीगर मौजूद थे। BJP TRS పార్టీ ఇద్దరు ఉమ్ముక్కై ఈ ప్రభుత్వాన్ని బద్నాం చేయాలి. రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఈ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఆశయ సాధన కొరకు పనిచేస్తుంది, పేదరిక నిర్మూలన కొరకు పనిచేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో లగచర్ల ఇన్సిడెంట్ను బయట తీసుకొచ్చి దాన్ని ఈరోజు రాజకీయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను సూటిగా TRS వాళ్ళకి బీజేపీలో అడుగుతున్నా, ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఏ మూలలో ఉన్న భూమి ఉన్నా ప్రభుత్వ అవసరాలకు ఇండ్లకు కానీ, రైల్వేస్ కానీ, ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, ఇండస్ట్రీస్ కానీ ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసే పరిస్థితి ఉండే. గత ప్రభుత్వాలు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ను దుర్వినియోగం చేసి వాళ్ళు జబర్దస్తి గుంజుకుంటారని చెప్పే ఉద్దేశంతో UPA హయాంలో సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో జీవో తీసుకొచ్చి చట్టం తీసుకొచ్చి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్కు పద్ధతి ప్రకారంగా ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసుకొని వాళ్ళకు 3 రేట్లు ఇచ్చినట్లు, రిహాబిలిటేట్ చేసేటట్టు, వాళ్ళకు ఉన్న రేట్ కన్నా 3 రేట్లు ఎక్కువ ఇచ్చినట్లు ఆ కార్యక్రమం చట్టం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. దాని ఆధారంగానే చాలా ప్రాజెక్టులు UPA ప్రభుత్వం చేసుకున్నాం. కానీ గతంలో TRS వాళ్ళు దాన్ని భిన్నంగా ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కానీ, పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కానీ, పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు 2 లక్షలకు 5 లక్షలు 7 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు కాంపెన్సేషన్. అదే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు 12 లక్షలు 15 లక్షలు ఇచ్చారు. అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్లాడింది, ఆ వ్యత్యాసం వద్దు సౌత్నాడుతని అన్యాయం చేస్తున్నారు, చట్టాన్ని అమలు చేయమంటే ఆ రోజు చేయలేదు. జబర్దస్తిగా వాళ్ళ ఊళ్ళు ఖాళీ చేసి ఆ రోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టారు. లగచర్లలో ముఖ్యమంత్రి కాన్స్టిట్యున్సీ అది. ముఖ్యమంత్రి కొడంగల్ కాన్స్టిట్యున్సీని కొడంగల్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని చెప్పి ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ పాలమూరు ప్రజలను కొడంగల్ ప్రజల పట్టం కట్టిండ్రు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మైమరిచిన రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆ ప్రాంతాన్ని సచలం చేస్తే ఆ ప్రాంత వాసులు ఎవరు కూడా ఉపాధి దూరం కావద్దు, వ్యవసాయం దూరం కావద్దు అనే ఉద్దేశంతో
దాదాపు 2,500 కోట్లతోటి ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావడము, దాని తర్వాత యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజు, మెడికల్ కాలేజు, ఐటీఐలు, దాంతోపాటు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ కడుతుంటే కడుతుంటే అన్నీ అయిపోయినాయి. కేవలం కొంతమంది భూమి లేని వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే గారు తర్వాత పిల్లాడు సురేష్ నోడో వాళ్ళకు రెచ్చగొట్టి అమాయక ప్రజలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు మభ్య పెట్టించి అనవసరంగా కలెక్టర్ మీద దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అంటే వాస్తవంగా ఈ జిల్లాలో నేను విద్యార్థి దర్శనం రాజకీయాలు చేస్తున్నా. ఈ జిల్లా చాలా ఉద్యమాలు నడిచినాయి. ప్రధానంగా భూమి కొరకు, భుక్తి కొరకు పెద్ద ఉద్యమం నడిచింది. 72 ఆర్టికల్ సంబంధించి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ సంబంధించిన ఉద్యమాలు నడిచినాయి. నేను దాదాపు 18-19 సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో చురుకుగా విద్యార్థి దర్శనం పనిచేస్తున్నా. ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ సంబంధించిన ముడిచింతలపల్లి కానీ, లింగాలు కానీ, రాయరంగం ధరణం కానీ ఆ రోజుల్లో పేదల భూముల కొరకు ఫారెస్ట్లు వస్తే తిరగబడ్డము అడుక్కున్నాం, కానీ 7 అధికారుల మీద దాడి చేసిన సంఘటన చూడలేదు. ఈరోజు కేవలం ఊర్లో ఎంక్వైరీ కొరకు పోతే ఈరోజు ప్లాన్ చేసుకుని ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ బృందం అంతా కలిసి ప్రీ ప్లాన్తో కేటీఆర్ డైరెక్షన్తో ఈరోజు కలెక్టర్ని హతమార్చే కార్యక్రమం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఇవన్నీ దేనికి? రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం నడుస్తున్న ప్రభుత్వము బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది, ప్రజల సంక్షేమానికి. आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।